Hallelujah. God is good, amen. If you have your Bibles, turn with me to the book of Hebrews. We're going to read from chapter 4, verse 12. Hebrews, Nalad Adigaram Panandan Vasanam. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of all the thoughts and intents of the heart. Amen. இந்த நாளும் நாங்கள் தேவனுடைய வீட்டில் வந்து நாங்கள் ஆராதித்து துதித்து தேவனுடைய வார்த்தை கேட்கும்படி நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். ஆமென். தேவனுடைய வார்த்தை வல்லமையுள்ள தேவனுடைய வார்த்தையில் வல்லமை இருக்கு. ஆமென். வேதத்தின்படி God says that his word is living and is powerful and sharper than any double-edged sword, piercing through the division of soul and spirit. இந்த நாளும் நாங்கள் கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரே நீர் எங்களுடைய கூட இருந்து தேவனே உம்முடைய வார்த்தையின்படி நீரே ஆவியானவர் எங்கள் மேல் வந்து அப்பா நீரே உம்முடைய அபிஷேகம் எங்களுக்கு மேலே நீர் ஊற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜபிக்கிறோம். அதே ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய வார்த்தை வல்லமை என்று ஆண்டவரே நீர் எழுதி வச்சிருக்கிறீரே அப்பா உம்முடைய வார்த்தையில பலன் இருக்குன்னு நீர் எழுதி வச்சிருக்கிறீர். அதனால ஆண்டவரே இந்த நாளில் நாங்கள் அப்பா உம்மை நோக்கி நாங்கள் கூப்பிட போகிறோம். God, we're going to call on you this morning. Father, we're going to ask for your presence to be upon us this morning. Holy Spirit, we want you more and more in our life. We are here, God, not for a spectacle. We're not here to put on a show. Father, we are here in spirit and in truth, as your word says. For you have said to worship you in spirit and in truth. And so we come here this morning. We come here with an open heart. We come here and bring all our burdens. We cast it all unto you, Jesus. And we ask, oh Father, that you would guide us, that you would lead us, that you would help us, oh Father, to walk that path of righteousness. இது காணாத ஆண்டவரே நாங்கள் கூப்பிட போறோம். உங்களுடைய சத்தங்களை ஆண்டவரே நோக்கி நாங்கள் உயர்த்தி கைகளை உயர்த்தி இயேசுப்பா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் என்று நாங்கள் கொஞ்ச நேரம் நாங்கள் ஆண்டவரே நோக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். Father, we ask of you, Lord. Holy Spirit, we praise you, Jesus. God, we want your presence in our midst. Father, as you said, oh Lord, your word is like a double-edged sword. God, let it pierce through. Let it cast off all division. Let it cast away all burdens. Let it cast away all hindrances. Father, we pray, God, let it be able to touch our soul. May our spirits connect with you, God. Father, we ask, Lord, in this name, at this time, Jesus, we pray, God, as we come together as a family. Father, we pray, Lord, that your presence be in our midst, oh Lord. God, we ask, oh Jesus, you are the high priest this morning. Father, you are the one that we come to worship. Father, you are the one, Lord, that we come and give our lives to. Father, less of us and more of you. Your word says, oh God, that you are there when two or more come in your name. Father, we pray, Lord, in the few hours that we spend with you, Holy Spirit, God, we pray for a transformation in this place. God, we pray for your presence to be made known in this place. Holy Spirit, we want you, Lord, more and more in this place. As your glory is manifested, Father, may your fire pour down upon your congregation this morning. Let us leave, Father, renewed, oh God. We pray, Father, for a change in our lives, Holy Spirit. Father, we pray for a change in this church, oh God. We pray for all the walls to be broken down right now. We pray, oh God, against all the powers and principalities of darkness that come against this church, that come against the ministry, that come against your vision, Holy Spirit. We pray, God, for a unified spirit this morning. We pray and ask of this now in Jesus' precious name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை ஆராதனை காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கு காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கு ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை ஆராதனை தூய ஆவியே உமக்கு ஆராதனை துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை தூய ஆவியே உமக்கு ஆராதனை துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை வானபிதாவே உமக்கு ஆராதனை வழிகாட்டி
வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை, வானபிதாவே உமக்கு ஆராதனை, வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை, ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை, ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை, ஜீவபலியே உமக்கு ஆராதனை, ஜீவ தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை, ஜீவபலியே உமக்கு ஆராதனை, ஜீவ தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை, மேக ஸ்தம்பமே உமக்கு ஆராதனை, மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை, மேக ஸ்தம்பமே உமக்கு ஆராதனை, மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை, ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை, ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை, காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கு, காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கு, ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை, ஆராதனை ஆராதனை, துதி ஆராதனை ஆராதனை. எல்லா கனத்துக்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரரான எங்கள் கடவுள், அவர் ஒருவரே ஆளுகை செய்கிறவர், அவர் ஒருவரே நல்ல தேவனாயிருக்கின்றார். காலை பொழுது நேரத்தில் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் கர்த்தர் எனக்கு நல்லவராயிருக்கிறார்? நாங்கள் யாவரும் ஒரு நிமிடம் எழும்பி ஆண்டவருக்கே நாங்கள் மகிமை செலுத்துவோம். மற்றும் கர்த்தர் நம்மை வழி நடத்தினார். 9 மாதத்துக்குள் பிரவேசிப்பது எங்களுடைய பலத்திலாலே நாங்கள் சாதிக்கவில்லை, தேவனுடைய கிருபை தான். ஆகவே எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி, you deserve the glory and the honor. Hallelujah. அவர் ஒருவர் துதிக்கு பாத்திரர். இந்த காலை நேரத்தில் எங்களுடைய கண்கள் சூழ்நிலைகள் மேல வைக்காதபடி இயேசு மேல வைப்போம் என்றால் அவர் அற்புதத்தை செய்கிறவராக இருக்கிறவர். ஒரு மனுஷன் மேல கண்ணை வைக்காதபடி இயேசு மேல கண்ணை வைப்போம் என்றால் அவர் பெரிய காரியங்கள் இந்த காலை நேரத்தில் செய்வார் என்றால் அவர் அற்புதத்தின் தெய்வன். யாவரும் சேர்ந்து பாடுவோம். For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாருமில்லை, உம்மை போல யாருமில்லை. நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாருமில்லை, உம்மை போல யாருமில்லை. For you are, எல்லாரும் அறிக்கை செய்வோம், அவர் அற்புதத்தை செய்தவர். There is no one else like you, there is no one else like you. ஆவியானவரே, ஆவியானவரே, உந்தன் வல்லமையை ஊற்றுமையா. ஆவியானவரே, ஆவியானவரே, உந்தன் அபிஷேகத்தால் நிரப்புமையா. ஆவியானவரே, ஆவியானவரே, உந்தன் வல்லமையை ஊற்றுமையா. ஆவியானவரே, ஆவியானவரே,
உந்தன் அபிஷேகத்தால் நிரப்பும் ஐயா. பரிசுத்தத்தோடு ஆராதித்திட சுத்திகரியும் தூய ஆவியே. பரிசுத்தத்தோடு ஆராதித்திட சுத்திகரியும் தூய ஆவியே. ஆவியானவர், ஆவியானவரே, பரிசுத்த ஆவியானவரே, வாஞ்சியோடு கேளுங்கள். உந்தன் வல்லமையாய் நிரப்பும் ஐயா. ஆவியானவரே, ஆவியானவரே, உந்தன் அபிஷேகத்தால் நிரப்பும் ஐயா. ஆவியானவரே, ஆவியானவரே, உந்தன் வல்லமையை ஊற்றும் ஐயா. ஆவியானவரே, ஆவியானவரே, உந்தன் அபிஷேகத்தால் நிரப்பும் ஐயா. எல்லாரும் நல்ல ஆண்டவரை கொஞ்சம் நிமிடங்கள் சோத்தரிப்போம். பரிசுத்த ஆவியானவரை நிரப்ப செய்கிறது தேவன். பாத்திரங்கள் நிரம்பி வழிய செய்கிறவர் இந்த காலை நேரத்தில் சபையின் மத்தியில் இருக்கிறார். அவர் நிரப்புவதற்கு உண்மையுள்ளவர். அவர் நிரப்புவதற்கு வல்லமை உள்ள தேவன். இந்த காலை நேரத்தில் இயேசுவை நோக்கி பார்ப்பாய் என்றால் ஏதோ ஒரு டூனுக்கென்று நாங்கள் பாடாமல் இருதயத்தில் ஆழத்திலோடு ஒரு வாஞ்சியோடு, ஆவியானவரே இந்த காலை நேரத்தில் என்னை நிரப்பிடும். இந்த காலை நேரத்தில் உம்முடைய வல்லமை நாளை இடக்கட்டும். சோர்வான ஆவியை நீக்கும் அப்பா. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி கேளுங்கள். இந்த காலை நேரத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை புதிதாக்குவார். பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களை உயிர்ப்பிப்பாராக. நீ எப்பேற்பட்ட ஒரு குழப்பத்தோடு இந்த காலை நேரத்தில் வந்திருக்கலாம். துதிக்க முடியாத ஒரு நிலைமைக்குள் நீ வந்திருக்கலாம். ஜெபம் பண்ணுவதற்கு முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்குள் வரலாம். ஆனாலும் இந்த காலை நேரத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவரை ஆட்கொள்ளுகிறார். இது ஒரு மனுஷனுடைய ஊழியம் அல்ல, இது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஊழியம். ஆகவே அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த காலை நேரத்தில் திருச்சபை நடுவில் உலாவி கொண்டிருக்கின்ற என் அருமையான இயேசு இந்த காலை நேரத்தில் அவர் எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறது படியாலே வாய்களை திறந்து இது வேடிக்கை பார்க்கிறது நேரம் அல்ல. யார் நடத்துகிறார்கள், யார் என்ன செய்கிறார்கள் என்று பார்ப்பதற்கு நாங்கள் இந்த இடத்தில் வரவில்லை. இயேசுவை நோக்கி பார்க்க வந்திருக்கிறோம். ஆகவே இயேசுவை நோக்கி பார்க்கக்குள்ள எங்களுடைய முகங்கள் பிரகாசம் அடைய, அந்த மகிமையின் தேவன் எங்களுடைய முகத்தை பிரகாசம் அடைய செய்வாராக. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நன்றி ஆண்டவரே, இரக்கத்தின் அன்புள்ள பரம பிதாவே, இந்த காலை நேரத்தில் ஆண்டவரே உங்களுடைய சன்னிதானத்தில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். பிதாவே, உங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்பதற்கு நாங்கள் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். உங்களுடைய வசனங்கள் உங்களோடு பேசுவதாக. உங்களுடைய வார்த்தைகள் ஆண்டவரே சம்மதிக்கு சமன் என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். ஆகவே இந்த காலை பொழுது நேரத்தில் உங்களுடைய வார்த்தைகள் எங்களுடைய ஜீவியத்தை மாற்ற வேண்டிய காரியங்கள் மாற்ற அடைய எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் சுவாமி. என்னென்ன காரியங்கள் நாங்கள் விட வேண்டுமோ இந்த காலை நேரத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும். மண்டியில நாங்கள் இன்னும் கிட்ட சேர, இன்னும் பரிசுத்தத்துக்குள் நாங்கள் வளர இந்த காலை நேரத்தில் எங்களை ஒவ்வொரு காத்துக்கொள்ளும். உமக்கு எல்லா துதிகன மகிமை செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமேன், ஆமேன். இந்த காலை நேரத்தில் நீங்கள் எல்லாரும் உங்களுடைய ஆசனங்களை தயவாக அமரலாம். இந்த காலை நேரத்தில் முதலாவது நான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நான் நன்றி சொல்லுகிறேன். உங்கள் மத்தியில் தேவ வார்த்தைகள் பிரசங்க பண்ண ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை தந்திருக்கிறார். அதே பொழுதும் எங்களுடைய அருமையான சபையின் போதகர் என்னை நம்பி இந்த பலிபீடத்தை தந்திருக்கிறார். தேவனுடைய வார்த்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு இந்த காலை நேரத்தில் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு எத்தனை பேர் ஆயத்தமாயிருக்கிறீர்கள்? உண்மையாக எத்தனை பேர் ஆயத்தமாயிருக்கிறீர்கள்? ஆண்டவர் பேசுகிறது தேவனாக இருக்கிறார். ஆகவே அவர் மனுஷர்களோடு பேசுவார், வேதத்தின் மூலமாய் பேசுவார், இயற்கையின் மூலமாய் பேசுவார். அவர் எப்பொழுதும் நம்மோடு பேசுகிறது தேவனாக இருக்கிறார். ஆகவே அவருடைய வார்த்தையில இந்த காலை நேரத்தில் டாக்டர் மார்க் ஜெபித்தது போல
அவர் சொன்ன தேவனுடைய வார்த்தை இருக்குள்ள கருக்குள்ள பட்டியத்தில் போல அந்த வார்த்தை வல்லமை உள்ளது, அது ஜீவன் உள்ளது. அது எந்த பகுதியில் கடந்து வந்தாலும் அந்த வார்த்தைக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியாது. ஏனென்றால் அந்த வல்லமையுள்ள வார்த்தை ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற செய்யும், ஒரு மனுஷனுடைய இருக்கின்ற கெட்ட பழக்கங்களை அகற்ற செய்யும். அந்த வார்த்தை என்ன செய்யும் என்றால் ஒரு மனுஷனுடைய பாவ வாழ்க்கையை எல்லாவற்றிலும் மாற்ற செய்யும். ஏனென்றால் அதான் தேவனுடைய வல்லமை. அந்த வார்த்தை இயேசுதான் வார்த்தை. ஆகவே அவர் வல்லமை உள்ள தேவன், அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. ஆகவே இந்த காலை நேரத்தில் நான் அநேக நேரத்தை எடுப்பதற்கு விருப்பமில்லை, ஆனாலும் தேவனுடைய வார்த்தையில் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். இந்த காலை நேரத்தில் தேவனின் உள்ளத்தில் வைத்த காரியத்தை தான் உங்கள் மத்தியில் நான் பகிர்ந்து கொள்ள போறேன். I'm going to share what God has put in my heart this morning, and I believe it will be a blessing, and I believe God will change our life. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறேன் எங்களுடைய வாழ்க்கைகள் இந்த காலை நேரத்தில் வந்த விதமாக போகாதபடி ஆண்டவரின் வாழ்க்கை ஜீவியத்தை மாற்றி ஆசீர்வதிப்பார் என்று. ஹல்லேலூயா. இந்த காலை நேரத்தில் யாவரும் எங்களுடைய வேதாகத்தில் வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்திலிருந்து 3ஆம் வசனம். வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்திலிருந்து 3ஆம் வசனம். ஒருவர் அதை வாசித்தால் மிக உதவியாக இருக்கும். நான் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறேன். I know your deeds, your hard work, your perseverance, and I know that you could not tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardship for my name and have not grown weary. இந்த காலை நேரத்தில் உங்களோடு நான் பேசப்படுகிற ஒரு காரியம் என்பதென்றால், வெளிப்படுத்தல் விசேஷத்தில் பார்க்கிறீர்கள் 7 திருச்சபைகள் இருக்கப்பட்டது. ஆனாலும் ஒரு சபை இந்த இடத்தில் தேவன் அவர்களோடு பேசுகிறார். அந்த சபையானது எபேசியர் சபை. ஆகவே இந்த எபேசியர் சபை அவர்கள் நல்ல ஒரு வசதியான ஒரு சபையாக இருந்தவர்கள். அவர்கள் இருந்த நாட்களில் அநேகர் லோயர்ஸாக இருந்தார்கள், டாக்டர்ஸாக இருந்தார்கள். நல்ல வசதி நிறைந்த வியாபாரமான ஒரு ஸ்தலமாக இருக்கப்பட்டது. அந்த இடத்துல அவிதமாக இருந்த ஒரு இடத்துல தான் இப்ப என்ன நடக்குது? தேவன் அந்த சபையோடு பேசுகிறார். ஆகவே இந்த சபை அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? அவர்கள் கர்த்தருக்கு பிரியமான காரியங்கள் செய்தார்கள். அவர்கள் தேவனுக்கு ஊழியங்களை செய்தார்கள், தேவனுக்கு காரியங்களை செய்தார்கள் என்று அந்த முதல் 2 வசனத்தில் பார்க்கிறோம். இவர்கள் எவ்விதமாக இப்படியாக ஜீவித்தார்கள் என்றால், நாங்கள் அப்போஸ்தலர்களுக்கு போவோம் என்றால் அது 20ஆம் அதிகாரத்துக்கு 29ஆம் வசனத்திலிருந்து 30ஆம் வசனம். மறுபடி நான் சொல்லுகிறேன், அப்போஸ்தலர்களின் புத்தகத்துக்கு போவோம் என்றால் 20ஆம் அதிகாரம் 29வது வசனத்திலிருந்து 30ஆம் வசனம். அது ஒருவர் வாசிப்பீங்கள் என்றால் நான் அதில் சில காரியங்கள் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ளுவேன். ஓகே, சோ இதுல நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்றால் இந்த சபை ஸ்தாபித்தவர் யார் என்பதென்றால் அப்போஸ்தலன் பவுல். ஆகவே அவர் 3 வருஷமாக அவர் அந்த இடத்துல இந்த நீங்கள் அதிகாரத்தை வாசிக்கக்குள்ள எபேசியர்ல இருந்த மூப்பர்களுக்கு அவர் ஆலோசனை சொல்லுகிறார். ஆகவே இவர் என்ன சொல்றார் என்றால், நான் விட்டு போனோன சில ஓய் நாய்கள் வரும். வடியா கவனிங்கள், அவர் சொல்லுகிறார், நான் விட்டு போனோன. இன்றைக்கு திருச்சபையில் நடக்கப்படுகிற ஒரு காரியம் என்பதென்றால், இல்லை கிறிஸ்துவ சமுதாயத்தில் நடக்கின்ற ஒரு காரியம் என்பதென்றால், ஒரு நியமிக்கப்பட்ட ஒரு மேய்ப்பன் இல்லைன்னா ஒரு ஊழியக்காரன் இருக்கக்குள்ள அவர்கள் அந்த இடத்தில் ஓய் நாய்கள் சில நேரம் வராது. ஆனா எப்பொழுதும் அந்த ஊழியக்காரன் இல்லைன்னா அந்த அப்போஸ்தலன் போதகர் எவரா இருந்தாலும் அவர்கள் கொஞ்ச காலங்களுக்கு சபையை விட்டு போனால் இப்பொழுதும் என்ன நடக்குது? ஓய் நாய்கள் எங்க வரும்? வெளியிலிருந்து உள்ளுக்கு திருச்சபையில வருகிறது. ஆகவே அந்த அடுத்த பகுதியில் பார்ப்பீங்கள் என்றால் அவர் சொல்லுகிறார், நான் போனோன்னா ஓய் நாய்கள் வரும். பிறகு 2வது காரியம் ஒன்று சொல்லுகிறார் என்றால், சிலர் அந்த சபைக்குள் எழுந்து என்ன செய்வார்கள்?
அநேகர்கள் அவர் திசைகளை கொண்டு போய் வேறொரு சபையை ஸ்தாபிப்பதற்கு காரியங்களை செய்கிறது உண்டு. அருமையானவர்களே, பவுல் கஷ்டப்பட்டு 3 வருடங்கள், அந்த கடைசி வசனத்தில் பார்ப்பீங்களா சொல்ல, நான் கண்ணீர் விட்டு அவர் இவர்களுக்கு ஆலோசனைகளை சொல்லுகிறார். கள்ள போதர்கள் வருவார்கள், கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் வருவார்கள். அதாவது என்ன, ஆட்டு தோளத்தில் அவர்கள் ஓய் நாய்கள் போல் ஆட்டு தோளத்தை போட்டு அவர்கள் உள்ளுக்கு வருவார்கள். எங்க வருவார்கள்? திருச்சபையில. இந்த காலை நேரத்தில் வடிவா கவனமாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும். இந்த ஓய் நாயானது என்ன செய்யும்? அது மனிதர்களை அழிப்பதற்கு, பிசாசானவனை போல அநேகர்களை வஞ்சிப்பதற்கு அவன் கிரியை செய்கிறவராக இருக்கிறார். ஆகவே அந்த இடத்துல நீங்கள் பார்ப்பீங்கள் என்றால், இப்ப இரண்டாவது நீங்கள் பார்ப்பீங்கள், அந்த சபைக்குள்ள பவுல் இருக்காத நேரம், பாஸ்டர் பவுல் இல்லாத நேரத்தில் சபைக்குள்ள ஒருவர் எழும்புகிறார், அநேகர்கள் எழும்புகிறார் சபையை உடைச்சு போவதற்கு. இந்த காலை நேரத்தில் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு சபைக்கு ஒரு மேய்ப்பனை வைத்திருக்கிறார். அந்த மேய்ப்பன் கர்த்தர் அழைத்திருக்கிறார். அந்த சபை மேய்ப்பனுடைய குறிய சபை என்று நான் சொல்ல முடியும். ஏனென்றால் வேதத்தை நீங்கள் பார்ப்பீங்கள் என்றால் ஒவ்வொரு சபைக்குள் ஒரு மேய்ப்பன் உண்டு. ஆகவே பவுலுக்கு அதான் அவர் சொல்லுகிறார், இந்த கடைசி காலங்கள் இவ்விதமாக வருவார்கள். இந்த எபேசிய சபைக்கு புத்திமதிகளை சொல்லுகிறார். இந்த எபேசிய சபைக்கு அவர் ஆலோசனைகளை சொல்லுகிறார். அருமையானவர்கள், இந்த காலை நேரத்தில் நான் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் என்பதென்றால், அந்த தேவன் எங்களோடும் பேசுகிறார், புத்திமதிகளை சொல்லுகிறார். புத்திமதி இல்லாம உபதேசங்கள் எங்களோடு சொல்லுகிறார், ஆலோசனைகளை சொல்லுகிறார், திரு வசனங்கள் எங்களோடு பேசுகிறார். ஒரு சபைக்கு உண்மையுள்ளவனாயிரு. இன்றைக்கு சபையை உடைச்சு இன்னொரு சபை, ஒரு மெக்டானல்ட்ஸ், டிம் ஹோர்டன்ஸ் போல அவர்கள் ஆரம்பிக்கிறார்கள், ஒரு வியாபாரம் மாதிரி. ஆனா சபை என்பது ஒரு மகா பரிசுத்தமான ஒரு அழைப்பு. இயேசு கிறிஸ்து சும்மா தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தவில்லை, அவர் தன்னுடைய உயிரை சபைக்காக கொடுத்தார். ஆகவே இன்றைக்கு அநேகர்களுக்கு அது விளங்காமல் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால், சபையை உடைச்சு இன்னொரு சபையை கட்டுகிறார்கள். ஏன் தெரியுமா? அவங்களுடைய விருப்பங்கள் நிறைவேறவில்லை. அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை. குஷ்டரோகம் வருத்தம் என்றால் எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த குஷ்டரோகம் வருத்தம் ஒரு மனுஷனுக்கு, ஒரு மனுஷுக்குள் வரும் என்றால் என்ன நடக்கும்? அந்த குஷ்டரோகம் அவர்கள் சமுதாயத்தோடு இருக்கவே மாட்டார்கள், அவர் ஒரு இடத்தில் இருப்பார்கள். அதே பொழுதும் ஆவிக்குரிய குஷ்டரோகி இல்ல குஷ்டரோகம் சிலருக்கு இருக்கிறது. இந்த சபையில் இருக்கின்ற காரியங்கள், நான் பொதுவாக எல்லா சபைகளை பற்றி தான் நான் பேசுகிறேன். இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எனக்கு பிடிக்காது. நான் இவர்களோடு வேலை செய்ய விரும்ப மாட்டேன். இவர் யார் எனக்கு சொல்லுவதற்கு? நான் இவரை விட மூப்பன், இவரை விட நான் நல்ல வேதத்தை அறிந்தவர், இவர்கள் யார் சொல்லுவதற்கு? ஆக என்ன சொல்லுவார்கள் என்றால், அந்த ஊழியக்காரனுக்கு கீழே அடங்காமல் என்ன செய்கிறார்? சபையை உடைச்சு அந்த குஷ்டரோகி வருத்தத்தை போல பிரித்து ஒரு சபையை ஸ்தாபிக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த இடத்துல தான் பவுல் என்ன சொல்றார் என்றால், இவர்களுக்கு நல்ல புத்திமதிகளை சொல்லுகிறார். ஐயா, இவர்கள் வருவார்கள், ஓய் நாய்கள் வருவார்கள், நரிகள் வரும். நான் போன தரம் நரிகளை பற்றி சொன்னேன். அந்த நரியானது தந்திரம், யோசிக்காதுங்க, நல்ல ஒரு நரி, நான் அதை பெட் பண்ணலாம் என்று போன அந்த டைம் நான் ப்ரீச் பண்ணி முடிச்சோன இருட்டு நேரம் நான் வீட்டை போகிறேன். வீட்டை போய்க்குள்ள ஒருவர் அங்கே நிற்கிறார், அவர் நடந்து வருகிறார். அப்போ நான் அங்கே காரை பார்த்தோன்னா அது 2 நரி அந்த ஆளுக்கு பின்னால் இருக்குது. இவர் திரும்பி பார்க்கல, இவர் இப்படியா தைரியமாக நடந்து வர. நான் யோசித்தேன், அவன் கொஞ்சம் திருப்பி பானா அந்த நரி கடிச்சு ஆளை கொண்டிருக்கும். அந்த நரி தந்திரமானது. ஆகவே அதான் உன்னத பாட்டில் சொல்லப்பட்டது என்றால், அந்த நரிகள் என்ன செய்யும்? திராட்சை தோட்டத்தை இருக்கிறது பசுமான், அதாவது இருக்கிற அந்த கனிகளை கெடுக்க செய்யும். இன்றைக்கு திராட்சை செடி இல்லைண்டா திராட்சை தோட்டம் என்பதென்றால், திராட்சை தோட்டம் என்பதென்றால் தேவனுடைய ஆலயம், அது சபையாக இருக்கிறது என்று ஒரு பக்கத்தில் பார்க்கலாம். இன்றைக்கு அந்த நரி என்ன செய்யுது என்றால், அந்த நரிக்கு பிடிக்காது, அதுக்கு தான் இதான் என்னுடையது, மற்றவர்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள மாட்டேன்.
மற்றவர்கள் இருக்கிற இடத்துல நான் விட மாட்டேன். சில நரிகள் இருப்பார்கள் சபையில, அவர்கள் என்ன இல்ல நல்லதாக பிரைஸ் தி லார்ட் ஹல்லேலூயா என்று சொல்லிட்டு ஒருவர் புதுசாக வரைக்குள் இல்லைன்னா ஒரு ஆள் வார்த்தையில நல்ல உறுதியா இருக்காதவர்களை எடுத்து அவர்கள் என்ன செய்வார்கள், கூப்பிட்டு ஒரு சைட்ல சொல்லுவார்கள், ஜூசி ஸ்டோரி ஜூசி ஸ்டோரி கூப்பிட்டு சிலருக்கு வேர்க்குது. ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொன்னதானே, ஒரு இருக்குள்ள பட்டியத்தை போல எங்களை குத்த வேண்டும். தேவனுடைய ஊழியக்காரர் ஸ்மித் விகல்ஸ்வர்த் ஒரு நாள் அவருடைய புஸ்தகத்தை வாசிக்குள்ள அவர் சொன்ன ஒரு காரியம், என் இருதயத்தை தொட்ட ஒரு காரியம் என்பது என்றால், அவர் சொன்ன தேவனுடைய வார்த்தையை இருக்குள்ள கருக்குள்ள ஒரு பட்டியத்தில் போல வரைக்குள்ள அது என் இருதயத்தை குத்திட்டும், என் வாழ்க்கையை மாறிட்டும் அந்த ஊழியக்காரன் சொன்னது. ஆகவே இந்த காலை நேரத்தில் வார்த்தை உங்களை குத்துது உணர்த்துதுண்டா மனம் திரும்பு. நீ அக்கினியில போடுறதை விட நீ ஆண்டவருக்காக அக்கினியாயிரு. நீங்க நினைக்கிறீங்க நான் பாப் சர்மன்ஸை ப்ரீச் பண்ண வந்திருக்கிறேன், BOB blessing on blessing, இல்லவே இல்லை. ஆசீர்வாதத்தின் மேல் ஆசீர்வாதம் பிரசங்கம் என்று நீங்க நினைக்கிறீங்களா? இல்லவே இல்லை. இன்றைக்கு நீங்க நினைக்கலாம், நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லுவேன், நீ விழுந்த இடத்தில் கர்த்தர் உன்னை தூக்குவார். அடுத்த கிழமை என்ன சொல்லுவேன், கர்த்தர் உன்னை உயர்த்துவார். பிறகு இன்னும் அடுத்த கிழமை உன்னை கண்மலையில் வைப்பார். பிறகு அடுத்த கிழமை உன்னதத்தில் வாசம் செய்வதற்கு கர்த்தர் உன்னை கொண்டு போவார். கொண்டு போகட்டும் மேல. உன்னை சொல்லி சொல்லி 16ஆம் படியில உன்னை மேல வைத்து அந்த படியில விழுறதை விட ரெண்டாவது படியில விழுறதுக்கும் 16ஆம் படியில விழுறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம். அங்க விழுறதை விட நீ ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்கு வா. இந்த காலை நேரத்தில் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகிறார். ஆகவே அந்த நரி என்ன செய்யும் என்றால் மற்றவர்களை கெடுக்கும். யாரும் இல்லாத நேரத்தில் தான், ஐயோ இந்த இடத்துல எங்களால் பேச முடியும், உங்களோட கதைக்கு எனக்கு கஷ்டம், என்னடா இந்த இடத்துல எல்லாம் லைவ் சர்வேலன்ஸ் மாதிரி கேமராஸ் இருக்குது, என்ன செய்வோம்னா நீங்கள் என்ன அந்த பார்க்கிங் இடம் ஒன்று இருக்குது அதில் மீட் பண்ணுங்க. பிறகு சொல்லுவார்கள், ஐயோ அங்கே நீங்கள் மீட் பண்ணாதுங்கோ எல்லாரும் பார்க்குறாங்க, ஆனால் அந்த ட்ரெய்லர் ஒன்று இருக்குது அதில் பின்னால் போனால் யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க நாங்கள் என்ன கதைக்கிறோம் என்று. நீங்கள் நினைக்கலாம், ஆனால் கர்த்தர் எல்லாவற்றும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். இங்கே கதைக்கிறத விட எல்லாருக்கும் தெரியும், வீட்டை போய் ஃபோன் பண்ணுங்க, வீட்டை வாங்கோ, டீயும் பிஸ்கெட்டும் குடிச்சு சாப்பிடுவோம். பிறகு அது என்னென்றால் அவன் புதுசாக வர்றவன், கர்த்தருக்குள் வளர்றவன், அவன் கர்த்தராகிய இயேசு மேலே கண்ணை வைக்கிறவன். அந்த நரி என்ன செய்யும் என்று அவர்கள் கொண்டு போய் அவர்களுக்குள் இருக்கின்ற கனி எல்லாம் சாப்பிட்டு கெடுத்து அவனுக்குள் சமாதானம், அவனுக்குள் இருக்கின்ற சந்தோஷம், அவனுக்குள் இருக்கின்ற அன்பு எல்லாவற்றிலும் எடுத்து அவனை உடைச்சு அனுப்புறது நரி. அதான் ஆண்டவர் சொல்றார், அந்த நரிட்ட போய் சொல்லு. நான் சொல்றேன், அந்த நரிட்ட போய் சொல்லு, விளங்குதுண்டா விளங்கட்டும். இந்த காலை நேரத்தில் அதான் ஆண்டவர் அந்த எபேசிய சபைக்கு பேசுகிறார் பவுல் மூலமாக. அந்த சபையை பேசக்குள்ள நாங்கள் வாசித்தோம், இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், நல்ல ஊழியங்கள் செய்கிறார்கள். இவர்கள் வருகிற அப்போஸ்தலர்கள் யார் என்று விசாரித்து எடுக்கிறார்கள், சும்மா எடுக்கவில்லை. இந்த காலங்கள் ஒருவர் வருகிறார், தீர்க்கதரிசி வருகிறார், ஒரு பாஸ்டர் வருகிறார், ஒரு அப்போஸ்தலன் வருகிறார், இவர் ஹெவன்ல இருந்து வருகிறார், அவரை போய் சந்திப்பதற்கு எல்லாரும் ஓடுவார்கள். ஆனால் இவர்கள் அப்படியே செய்யவில்லை. ஏன் தெரியுமா? பவுல் அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்த உபதேசங்களுக்குள் இவர்கள் அதை கை கொண்டு இப்பொழுதும் என்ன செய்கிறார்கள், அவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார்கள், சும்மா எடுக்கவில்லை. இந்த காலை நேரத்தில் ஒரு ஆள் எப்படியா நாங்கள் அவர்களை அறிந்து கொள்ளலாம், அவர்களுடைய கனி. ஆகவே இவர்கள் எல்லாரும் எடுக்கவில்லை, இவர்கள் நல்ல விசாரித்தார்கள். ஓகே, இவர் ஒரு அப்போஸ்தலன், இவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி, இவர் யாரோட ஊழியத்தில் செய்தார், இவர் யாரோட கனெக்ஷன் வைத்திருக்கிறார். ஆகவே அவ்விதமாக தான் அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். ஆகவே இந்த சபை வேலை செய்கிற ஒரு சபையாக இருந்தாங்க, ஊழியங்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள், பிரேஸ் அண்ட் வர்ஷிப் நடந்து கொண்டிருந்தது, டீச்சிங் நடந்து கொண்டிருந்தது, எல்லாவற்றிலும் சபை நல்ல, அவர்கள் பிஸி ஓவர் மீட்டிங்ஸுக்கு மீட்டிங்ஸ் நல்லா செய்து கொண்டிருந்த ஒரு சபை. இப்பொழுதும் என்ன நடக்குது என்றால்,
அந்த 4வது வசனத்தை வாசிங்கள். வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 2:4. இவர்கள் நல்ல ஊழியங்கள் செய்கிறார்கள். ஆண்டவர் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார். 4ஆம் வசனம். அந்த 5வது வசனத்தை சேர்த்து வாசிங்கள். அதே அப்பா என்ன ஆண்டவர் இப்படியா சொல்லுகிறார்? ஆண்டவர்களை பற்றி நல்ல இது செய்கிறார், ஊழியத்தை செய்கிறார், அது செய்கிறார். ஆனால் இப்போ என்ன சொல்லுகிறார்? ஆதியின் அன்பு விட்டு நீ போனாய். அப்ப ஆதியின் அன்பு இவர்கள் செய்த ஊழியத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஒரு காலம் இவர்கள் ஆண்டவருக்காக அன்பாக ஊழியத்தை செய்தார்கள், ஆண்டவருக்கு முதலிடத்தை கொடுத்தார்கள். ஆனா இப்ப என்ன நடக்குது? அவர்கள் கடுமைக்காக ஊழியங்கள் செய்கிறார்கள். ஆனா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ விழுந்துட்ட. இந்த காலை நேரத்தில் எத்தனை பேர் கடுமைக்காக ஊழியங்கள் செய்கிறார்கள்? கடுமைக்காக ஊழியம் செய்கிறோம் என்றால் நீ ஆதி அன்பை விட்டாய், நீ விழுந்துட்ட. நான் சொல்லல, பரிசுத்த வேதாகம் சொல்லப்படுகிறது. ஒரு காலம் நான் ஆலயத்துக்கு ஓடி வந்து காலமே ஆராதனை ஒரு 10 minutes 20 நிமிஷத்துக்கு முதல் ஓடி வந்து இந்த இடத்துல நான் உட்காரி ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தேன். ஆனா இப்ப அதை செய்கிறேனா? ஒரு காலத்தில் நான் வேத படிப்புக்கும் உபவாச கூட்டத்தில் நான் ஓடி வந்தேன். யாருமே நீ அழைக்க அவசியம் இல்லை, நானே ஓடி வந்தேன். ஏன்? நான் ஆண்டவர் மேல வைத்த அன்பு, ஆண்டவர் மேல வைத்த பாசம், ஆண்டவர் மேல வைத்த நேசத்தினாலே நான் ஓடி வாரேன். ஆனா கொஞ்ச காலங்கள் போய்க்குள்ள வந்து கொண்டிருந்தவன் வராமல் இருக்கிறான். இப்ப சிலர் வருகிறார்கள், ஆனா ஒரு கடுமைக்காக. வராமல் இருந்தால் பேசுவார்கள், வராமல் இருந்தால் திட்டுவார்கள், வராமல் இருந்தால் எனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வரும். ஆனா முந்தைய ஒரு காலத்தில் அவர்கள் ஃபோன் கால் பண்றதுக்கு முதல் விட ஒரு காலம் நீ ஓடி வந்தாய் தானே. ஆராதனை நேரத்தில் ஒரு காலம் மியூசிக் சரியில்லாமல் இருந்தால், சரியா இருந்தாலும் who cares என்ற கரத்தை உயர்த்தி நீ ஆண்டவரை பார்த்து நல்லா வர்ஷிப் செய்திருப்பாய். அது ஏன் விதமாக நடந்தது என்றால் நீ ஆண்டவர் மேல வைத்த அன்பு. ஆனா கொஞ்சம் காலங்கள் போய்க்குள்ள, கொஞ்சம் மாதங்கள் போய்க்குள்ள, நாட்கள் போய்க்குள்ள என்ன நடக்குது? நீ பார்க்கிறாய். ஒரு காலத்தில் நீ கண்ணை மூடி உயர்த்தி நீ ஆண்டவரை துதித்தாய். ஆனா இப்ப கண்ணை துறந்து ஏதோ நீ பெரிய ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் மாதிரி, யார் வாரார்கள், யார் போறார்கள், ஒரு கேமரா மாதிரி, சர்வேலன்ஸ் கேமரா மாதிரி. ஆதி அன்புக்கு வா. அந்த பாவிக்கப்பட்ட வார்த்தை அன்பு, அது ஒரு சாதாரணமான ஒரு அன்பு என்று சொல்லப்படல. அதனுடைய விளக்கம் என்பது என்றால் அகாப்பேன் அன்பு. அந்த அகாப்பேன் அன்பு என்பதென்றால் ஒரு தியாகமான அன்பு. It is a sacrificial love. ஆண்டவர் அதான் அந்த சபையை பார்த்து சொல்லுகிறார், அந்த அகாப்பின் அன்புக்கு வா. இந்த காலை நேரத்தில் ஆண்டவர் அழைக்கிறார், தேவனுடைய அன்பின் பாதைப்படியில வா, அகாப்பின் அன்புக்கு வா. ஒரு காலம் நீ தியாகமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தாய், இப்பொழுது என்னது? ஒரு கடுமைக்காக. ஒரு மதர், அவங்கள் ஒரு பேபி ஒன்று பிறக்கும் என்றால் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் பார்ப்பீங்கள், நர்ஸ் வேலை செய்கிறார்கள். அந்த நர்ஸ் வேலை செய்கிறார்கள், கடினமாக வேலை செய்வார்கள். ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் அவங்களுக்குள் வர்றதுக்குள்ள வேலை முடிஞ்சிட்டு அவர்கள் போகிறார்கள். இப்ப யார் அந்த 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 பிள்ளைய கவனிக்கும்? தாய். ஏனென்றால் அந்த தாய் இது ஒரு வேலை, அது அன்பு காட்டுது, பாசத்தை காட்டுது, அது தியாகமான அன்பு. ஆகவே இந்த காலை நேரத்தில் இதான் அந்த நர்ஸ் மாதிரி தான் சர்ச்சுக்கு நான் சர்ச்சுக்கு வாரேன். யாருக்காக வாரேன்?
ஒரு கடமைக்காக நான் வாரேன். வராமல் இருந்தால் எனக்கு ஒரு ஃபோன் ஒன்று வரும், ஃபோன் பண்றார்கள் ஏன் வரையில் என்று. ஆனால் ஒரு காலேஜில் ஃபோன் பண்ணாமலே நான் வந்தேன், யாரும் என்னை விசாரிக்காமலே நான் வந்தேன். ஏன்? ஆண்டவர் மேல அன்பு வைத்தேன். ஆனால் இப்பொழுது அந்த நர்ஸை போல கடமைக்காக சர்ச்சுக்கு வந்தேன். இன்றைக்கு போஜனத்தை எடுத்தேன், இப்போ நான் போகிறேன். ஆனால் ஒரு காலத்தில் நான் போஜனத்தை எடுத்து சர்ச் முடிச்சோன்னே, ஓ கொஞ்சம் கதிரை இருக்குது, நான் அடுக்கிறதுக்கு நான் போகிறேன். ஓ கொஞ்சம் கிளீனிங் இங்கே இருக்குது, நான் செய்கிறேன். சில நேரம் ஆக்கள் சொல்லாமலே நாங்கள் செய்கிறோம். ஏன்? ஏண்டா இயேசு மேலே வைத்த அன்பு. இந்த காலை நேரத்தில் அது இல்லை, அது உன் வாழ்க்கையில் இல்லை என்றால் நீ விழுந்துட்ட. பெரிய பட்டம் பேர் வைத்தால் உன்னை பரலோகத்தில் கொண்டு போகாது. நான் இவ்வளவு வருஷம் கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில், கிறிஸ்துவ சமுதாயத்தில் நான் இவ்விதமான காரியத்தை செய்தேன். என் குடும்பம் பரம்பரை கிறிஸ்துவர்களாக இருக்கிறார்கள். உனக்கு அது இடம் தராது பரலோகத்தில் போவதற்கு. ஆண்டவராக இயேசுவோடு வைக்கிறது ஐக்கியம்தான். அதான் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். என்னோட நேரத்தை செலுத்துகிறாயா? வேதத்தை வாசிக்கிறாயா? ஒரு காலம் என் பாதப்படியில நீ வந்தாய், தீர்மானம் எடுப்பதற்கு முதல் என் பாதப்படியில வந்தாய். ஒரு காலம் நீ உபவாசத்தில் இருந்தாய், தீர்மானம் எடுப்பதற்கு முதல். ஆனா இப்ப டூ பிஸி, இப்ப ப்ரே பண்ண எனக்கு முடியாது, இப்ப எனக்கு கூட பொறுப்பு இருக்கிறது. சபை பொறுப்பு பற்றி சொல்லல, வாழ்க்கையின் பொறுப்பு. ஆண்டவர் பேசுகிறார். அவர் இருதயத்தை காண்கின்ற தேவனாய் இருக்கிறவர். எபேசியர் சபை வெளியரங்கமாக வெளித்தோட்டத்தில் நல்லதாக ஊழியங்கள் செய்தவர்களாக இருந்தார்கள். போதர்களை ஏமாற்றி இருக்கலாம், உதவி ஊழியக்காரர்களை ஏமாற்றி இருக்கலாம், ஆனால் கர்த்தரை அவர்கள் ஏமாற்ற முடியவில்லை. அதான் ஆண்டவர் சொல்றார், நீ என்னை விட்டு தூரமாய் போனாய். இந்த காலை நேரத்தில் கர்த்தர் நம்மோடு பேசுகிறார். ஆகவே இந்த அன்பு, எனக்கு இந்த அன்பு இருக்கும் என்றால், தேவன் மேல் அந்த அகாப்பின் அன்பு எனக்குள் இருக்கும் என்றால், நான் வீணான பேச்சு பேச மாட்டேன். எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் 1 பேதுரு 4:8. அன்பு திரளான பாவத்தை மூடும். ஆகவே அந்த முன் பகுதியில் பார்த்திருக்கிறோம், என்ன சொல்லப்பட்டது? ஒருவருக்குள் ஒருவர் ஊக்கமான அன்பு. இந்த அன்பு பாவிக்கப்பட்ட வார்த்தை அகாப்பின் அன்பு. ஹலோ, சாதாரண அன்பு அல்ல, தெய்வீக அன்பு. அன்பு என்ன செய்யும்? சகலத்தை, பாவத்தை மூடும். ஒரு நபர் செய்கிறது தவறை என்ன செய்யும்? கிறிஸ்துவின் அன்பு எனக்குள் இருக்கும் என்றால், நான் போய் வீணான பேச்சு பேச மாட்டேன். நான் அவர்களுக்காக ஜெபிப்பேன், அவர்களுக்காக உதவி செய்வேன், அவர்களை பாதுகாப்பேன். சபையில் இது நடக்குதில்லையா? இன்றைக்கு ஒருவர் தவறு செய்தால் போஸ்டர் ஒட்டுறது மாதிரி எல்லா இடத்தில் ஒட்டுவார்கள். அது வேற சமுதாயம் இல்லை, கிறிஸ்துவ சமுதாயம். இயேசு நம்மை மன்னித்தார். நாங்கள் எவ்வளவு துரோகங்கள் செய்தோம், பாவங்கள் செய்தோம், ரகசியமான பாவங்கள். அங்க போய் ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்தில் மன்னிப்பு கேட்கிறோம். ஆனால் ஒருவர் செய்த தவறு 1000க்கு மேலான ஜனங்களிட்ட நாங்கள் சொல்லுவது உண்டு. இது நீ செய்து கொண்டிருப்பாயின்றா, இந்த காலை நேரத்தில் மனம் திரும்பு, தேவனிடத்தில் வா. உனக்கு அன்பு இருக்கும் என்றால் வீணான வார்த்தைகள் பேச மாட்டாய். மோசேயுடைய வாழ்க்கையில பார்ப்பீங்கள் என்றால், மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள், நோவாவுடைய வாழ்க்கையில பார்ப்பீங்கள் என்றால், நோவாவுடைய குமாரன், அவனுக்கு 3 குமாரர்கள் இருந்தார்கள். ஆகவே நோவா ஒரு காரியத்தில் செய்தோன அவர் அந்த இடத்தில் நிர்வாணமாக இருக்கிறார். ஒரு மகன் இது பார்த்து என்ன செய்கிறான்?
தன்னுடைய 2 சகோதரர்கிட்ட ஓடி போய் சொல்லுகிறான், அப்பா விழுந்துட்டார், வந்து பார். இந்த தமிழை நான் சொல்லுகிறேன். ஆனா இந்த 2 நபர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால், நான் அது வேதத்திலிருந்து உங்களுக்கு நான் காட்ட போறேன். இல்லைன்னா நீங்கள் சில நேரம் யோசிக்கலாம் நான் வார்த்தைகளை உண்டாக்குறேன் என்று. ஆதியாகமத்துக்கு போவீங்கள் என்றால் 9ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனம். Genesis chapter 9 verse 23. பாருங்க, இப்ப ஒருவர் உதாரணத்தை எடுக்கிற நிர்வாணமா இருந்தால் பொதுவாக அவருக்கு உதவி செய்வோம் என்றால், இப்ப அவர் இதில் இருக்கிறார் என்று வைப்போம், நாங்கள் முன்னுக்கு போய் மூடி வைப்போம். இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், இப்படி அந்த துணியை வச்சு அவர்கள் இப்படி நடந்து மூடுகிறார்கள். ஏன் அதை செய்கிறார்கள்? ஒன்றை நான் சொல்லுகிறேன், அவருடைய சகோதரன் சொல்லுகிறார் இது நடந்தது. இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், அதை எடுக்கவில்லை, அது பார்ப்பதற்கு அவர்கள் செய்யவில்லை. அது கலாச்சாரம், தகப்பனாரை கனப்படுத்துகிற கலாச்சாரம். இவன் போய் முஸ்பாத்தியாக இவன் போய் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறான், ஆனால் இவர்கள் அதை கேட்கவில்லை. இவர்கள் என்ன செய்தார்கள், அதை எடுத்துட்டு இப்படியாக நடக்கிறார்கள். அன்பு என்ன செய்யும், சகல பாவத்தை மூடும். இன்றைக்கு அதை செய்கிறோமா? உங்களுக்கு தெரியுமா, தெரியாதா? நான் சொல்றேன், அப்படிதான் போய்கொண்டிருக்குது கிறிஸ்துவ சமுதாயம். அப்படி இல்லாமல் நாங்கள் அன்பு காட்டுகிறோமா? நம்முடைய வேலை, இயேசுடைய வேலை, எங்களுடைய வேலை விழுந்து போனவர்களை தூக்கி எடுப்பதற்கு, விழுந்து போனவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு. இன்றைக்கு அது வித்தியாசமாக போகுது. ஆகவே உலக கலாச்சாரத்துக்குள் நாங்கள் காரியங்கள் செய்யாதபடி வேத கலாச்சாரம், வேதம் என்ன நமக்கு கற்றுத்தருகிறதோ அதை நாங்கள் தொடர்ந்து செய்வோம். அதே பொழுதும் இப்ப வீணான பேச்சு பேச மாட்டேன். நீதிமொழிகள் 6:19 வசனத்தில் போவீங்கள் என்றால், வீணான பேச்சு பேச மாட்டேன். இப்பொழுதும் நான் ஒரு காரியத்தில் உங்களோடு அதில் நான் பகிர்ந்து கொள்ள போறேன். 6:19 வசனம், நீதிமொழிகள் 6:19 வசனம். தேங்க்யூ. பொய்சாட்சி, இந்த வசனத்தில் பார்க்கிறோம் என்றால் சாலமன் அந்த இடத்தில் புத்திமதிகளை சொல்லுகிறார். ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தை நான் இது உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். அதில் சொல்லப்பட்டது என்றால், அந்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்றால், a person who sows discord, sows, தமிழ்ல சொல்லப்படல, பொய் சாட்சியை விதைக்கிறவன், வீணான வார்த்தைகளை விதைக்கிறவன், பேச்சை விதைக்கிறவன் என்ன செய்கிறான், சகோதரர்களுக்குள் ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்கிறான். தேவனுடைய அன்பு அவனுக்குள் இருக்குதா? இல்லவே இல்லை. இன்றைக்கு இது நடக்குது. அவர்கள் விதைக்கிறார்கள். நான் சொல்றேன், எதை நாங்கள் விதைக்கிறோமோ ஒரு நாள் அது எங்களுக்கு வரும். நாங்கள் எவ்வளவுக்கு ஒருவரை பற்றி குறை சொல்கிறோமா, எவ்வளவுக்கு ஒருவரை பற்றி நாங்கள் வீணான வார்த்தைகள் பேசுகிறோமா, ஒரு காலம், ஒரு நேரம் அது நமக்கு நடக்கும். இப்ப அதையெல்லாம் ஒரு பக்கத்தில் வச்சுட்டு, இப்ப உங்களுக்கு என்ன தெரியும், எத்தனை பேர் இதுக்கு எத்தனை பேர் ஒற்றுக்கொள்வீங்களா இல்லையாண்டு. பட் இப்ப எத்தனை பேருக்கு விருப்பம் ஒரு ஆள் உங்களை பற்றி குறை சொல்லுவதற்கு? நோ. எல்லாருக்கும் என்ன விருப்பம் என்றால், எங்களை பற்றி குறை சொல்லாமல், எங்களை பற்றி தவறாக சொல்லாமல் நல்லா வாழுவதுதான் ஒரு மனுஷனுடைய விருப்பம். அப்படியே நாங்கள் விரும்புகிறோம் என்றால் மற்றவர்கள் மேலும் அவ்விதமாக நாங்கள் அன்பு வைக்க வேண்டும். இது எங்களால முடியாது. ஆனால் கிறிஸ்து இயேசுடைய அன்பு எங்களுக்குள் இருக்கும் என்றால், அந்த அகாப்பின் அன்பு எங்களுக்குள் இருக்கும் என்றால், நாங்கள் இந்த காரியங்கள் செய்ய மாட்டோம். ஆகவே தான் எபேசியர் சபை ஆதியின் அன்பு.
ஆரம்பத்தில் நீ செய்த ஊழியம் ஒரு பக்கம், ஆனா அந்த அகாப்பின் வார்த்தையை பார்க்கக்குள்ள அது தியாகமான அன்பு. தாவீதுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் பார்ப்பீங்கள் என்றால், தாவீது சவுலை பற்றி எந்த இடத்துல தீமையான வார்த்தைகள் பேசவில்லை. அவனுக்கு தெரியும் சவுலுக்கு என்ன நடந்தது என்று. ஆனால் அபிஷேகப்பட்டவன் மேல கையை வைக்கக்கூடாது என்று அவன் சொல்லுகிறான். அவன் சும்மா சொல்லிட்டு போகவில்லை, அவன் அதை நடைமுறையாக காட்டுகிறான். நீங்கள் வேதத்தை புரட்டி போய் பாருங்கள். தாவீது எந்த வழியில சவுலுக்கு விரோதமாக பேசினான் இல்லை என்று நான் சொல்லுகிறேன். அவன் சவுலை கனப்படுத்தின ஒரு மனுஷன். தேவராட்சியம் அவன் இழந்துட்டான். யார்? சவுல். அவன் இப்பொழுதும் ஆளுகை செய்கிறது நிலைமைக்கு வரவில்லை, எல்லாம் முடிந்துச்சு. ஆனால் தாவீது அவனை கனப்படுத்தினான். அதான் அந்த அன்பு. அந்த அன்பு எனக்குள் இருக்கும் என்றால், எவராய் இருந்தாலும் யாராய் இருந்தாலும் நான் வீணான வார்த்தையை பேச மாட்டேன். எபேசியர் புஸ்தகத்தில் பார்ப்பீங்கள் என்றால், பவுல் சொல்லுகிறார், உங்களுடைய வாயிலிருந்து கெட்ட வார்த்தைகள் வரக்கூடாது. அப்ப கெட்ட வார்த்தை என்ன நாங்க யோசிப்போம்? தூஷணம், ஒருவரை சபிப்பது இல்லை. அது மட்டும் இல்லை, வீணான பேச்சுகள் எங்கள் நாவிலிருந்து வரக்கூடாது. அது என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், நீங்கள் வீணான வார்த்தைகள் பேசாமல், உண்மையாக அதை சொல்லுகிறார் என்றால், தேவனுக்கு மகிமை சொல்லுகிறது வார்த்தைகளை பேசுங்கள். இது எபேசியர் சபைக்கு சொல்லுகிறார். இந்த சபை தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம். இப்ப அன்பு எங்கே இருக்கிறது? இந்த கால நேரத்தில் நீ சில நேரம் சிலரை பற்றி நீ குறை சொல்லி இருக்கலாம், பொய் சாட்சிகளை சொல்லி இருக்கலாம், பொய் சொல்லி கொண்டிருக்கலாம், யாருமே தெரியாமல் போனில் இருந்து. கர்த்தர் பார்க்கிறார் ஐயா. வெளியில ஒரு நாடகத்தை போடலாம், ஆனால் கர்த்தருக்கு முன்பாக ஒரு நாடகத்தை ஒன்றுமே போட முடியவே முடியாது. இல்லைன்னா வேலிடத்தில் அவங்க பேசுறது கிரீக் வார்த்தை, ஹீப்ரு வார்த்தை கொஞ்சம் பேசியிருக்கலாம், இல்லைன்னா பொய் சொல்லியிருக்கலாம். இந்த காலை நேரத்தில் கர்த்தர் பேசுகிறார். ஏன் பேசுகிறார்? சபை பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும். சபை கரைப்பிடாத, மாசில்லாத ஒரு பரிசுத்தமான, ஒரு மகிமை உள்ள ஒரு சபையாக இருக்க வேண்டும். ஆகவே நாங்கள் பார்த்தோம், அந்த வீண் பேச்சு வரக்கூடாது. மத்தேயு 24 அதிகாரம் 12வது வசனத்துக்கு போவீங்கள் என்றால், அநேகருடைய அன்பு தணிந்து போகும், அக்கிரம் என்ன நடக்கும்? அது இன்னும் கூட பெருகி கொண்டிருக்கும். அக்கிரம் என்று நாங்கள் யோசிப்போம், பாவம். பாவம் தான். ஆனால் அக்கிரமுடைய விளக்கம் என்பதென்றால், அது தொடர்ச்சியாக பாவம் செய்கிறோம். இப்ப தேவனுடைய பிரமாணங்கள், தேவனுடைய வார்த்தை, தேவனுடைய வேத வசனங்கள் எங்களுக்கு இடங்கள் சொல்லப்படுது, நீ என்னென்ன காரியங்கள் செய்யக்கூடாது. அதை தாண்டி நாங்கள் செய்யக்குள்ள என்ன நடக்குது? அது அக்கிரம். அதே பொழுது சபையில் இருக்கின்ற தலைவர்கள் ஒன்று சொல்லக்குள்ள அது கீழ்ப்படியாமல் எதிர்த்து நிற்பது என்றால் அது அக்கிரம். கடைசியா பார்க்கிறீங்க, அன்பு தணிந்து போகும். உலகத்தின் அன்பு தணிந்து போகுது, எஸ். ஆனா சபைக்குள் இருக்கின்ற அன்பும் தணிந்து போய்கொண்டிருக்கிறது. எபேசியரின் சபையில பாருங்கள். ஆகவே நான் தொடர்ச்சியாக பாவத்தை செய்து கொண்டிருப்பேன் என்றால், தொடர்ச்சியாக நான் தலைவர்களுக்கு எதிர்த்து காரியத்தை செய்வேன் என்றால், நான் சபை பற்றி மட்டும் பேசவில்லை, ஆனால் வேலை ஸ்தலம் நான் அவர்களுக்கு எதிர்த்து காரியத்தில் தேவனுக்கு மாறான, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மாறானது என்று அது வித்தியாசம். ஆனால் அவர்கள் அதிகாரம் உள்ளவர்களுக்கு நான் எதிர்த்து காரியத்தில் செய்கிறேன் என்றால் அது அக்கிரத்துக்கு சமன்.
ஆகவே அந்த அன்பு உனக்குள் இருக்கும் என்றால் அது தணிந்து போகாது. ஆண்டவருடைய அன்பு உனக்குள் எனக்குள் இருக்கும் என்றால் அவருக்கு பிரியமான வாழ்க்கை வாழுவதற்கு விரும்புவாய். ஆகவே இன்றைக்கு இது நடக்கின்ற ஒரு விஷயம். இப்ப வேதத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீங்கள், யோசேப் தன்னுடைய சகோதரர்கள் வந்தார்கள் இவனை பார்ப்பதற்கு. இவன் கண்ணீர் விட்டு வேதம் சொல்லுகிறது அவனுடைய இருதயம் பொங்கினது. இன்னொரு இடத்தில் பார்ப்பீங்கள், தேவன் தன் ஜனங்களை பார்த்தவருடைய இருதயம் பொங்கப்பட்டது. ஆகவே எங்களுடைய இருதயம் எப்படியானது? தேவனுக்காக எரிந்து கொண்டிருக்கதா இல்லைண்டா அது தனிந்து போய் கொண்டிருக்கதா? இந்த திருச்சபை இது செய்தது நிமித்தமாக கர்த்தர் அந்த இடத்தில் 3 காரியங்களை சொல்லுகிறார். வாசிங்கள், வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்திலிருந்து 6ஆம் வசனம். ஓகே. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நினைவு கூர் நீ செய்த காரியங்கள். அதாவது நீ நினைவு கூர்ந்து மனம் திரும்பி நீ ஆதியில செய்த காரியத்தில் செய். இந்த காலை நேரத்தில் ஆண்டவர் எங்களுக்கும் ஒரு தருணத்தை தருகிறார். ஒரு காலம் எப்படியாக நீ கர்த்தருக்காக காரியங்கள் செய்தாய், ஒரு காலம் எவ்விதமாக நீ கர்த்தருக்காக வாழ்ந்தாய், இன்றைக்கு அது உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிறதா? உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறதா? முந்தைய விட ஆரம்பத்தில் ரட்சிக்கப்படக்குள்ள ஆண்டவருக்காக நீ வாழ்ந்தாய், ஆண்டவருக்காக உயிரை கொடுத்தாய். உயிர் என்ற உன்னுடைய நேரம், உன்னுடைய சோர்ஸ், ரீசோர்ஸ் எல்லாவற்றிலும் கொடுத்தாய். இன்றைக்கு அது நீ செய்கிறாயா? ஒரு காலத்தில் ஆண்டவருடைய தசம பாகம் காணிக்கை நீ ஒழுங்காய் கொடுத்து கொண்டிருந்தாய், இன்றைக்கு அது நீ செய்து கொண்டிருக்கிறாயா? ஆண்டவர் சொல்றார், பண்ட ஸ்தாலத்தில் கொண்டு வா, அந்த ஸ்டோர் ஹவுஸுக்கு கொண்டு வா. வேற ஸ்டோர் ஹவுஸஸ் இல்ல, ஸ்டோர் ஹவுஸ் உண்ட சபைக்குள். இன்றைக்கு அது செய்கிறோமா? ஒரு காலம் ஆண்டவர் எங்களை ஆசீர்வதிக்கக்குள்ள ஆண்டவருக்கு நாங்கள் எல்லாம் கொடுத்தோம். இப்ப எங்களுக்கு மழை பொழிகிறது மாதிரி ஆசீர்வாதங்கள். இப்ப who cares, நான் நல்லா பிளஸ்டா இருக்கிறேன் என்று வாழ்கிறாயா? ஆண்டவர் உன்னோடு பேசுகிறார். ஆகவே நீ நினைத்து மனம் திரும்பினால் நீ அந்த ஆதியில ஊழியத்தில் ஆண்டவருக்காக திரும்பி செய்வாய். இதுவரை நீ ஊழியம் செய்யாமல் இருந்திருக்கலாம். நீ சொல்லியிருக்கலாம், ஆதியில நான் வந்தேன், நான் போனேன், நான் ஒன்றுமே செய்யவில்லை. ஆனால் உண்மையாக அன்பு உனக்குள் இருக்கும் என்றால் நீ ஏதாவது ஒன்று செய்வாய். அந்த அன்பு உனக்குள் இருக்கும் என்றால் நீ கர்த்தருக்காக ஏதாவது ஒன்று செய்வாய். இந்த காலை நேரத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களோடு பேசுகிறார். ஆண்டவர் கடைசியாக அதில் சொல்லுகிறார் என்றால், ஜெயம் கொள்கிறவன் எவனோ அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால், உண்மையாக பார்க்கக்குள்ள பரலோகத்தில் வருவார்கள் என்று தான் அந்த ஜீவ விருட்சத்தில் என்று அதை சொல்லப்பட்டது. இந்த காலை நேரத்தில் நாங்கள் ஆண்டவருக்கு எங்களை ஒப்பு கொடுப்போம் என்றால் பரலோகத்தில் போவதற்கு கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வார். Our God is gracious and abounding in His love. He is slow to anger and so compassionate and full of love. And because of His love, He calls us to come back to our first love unto Him. He reminds us that we can come unto Him, and that when we forsake the things of this world, when we seek Him first, He will give us healing in our land. He will bless us abundantly. He will restore us back unto Him. And we who are His spiritual Israelites will receive the inheritance that He gives unto us. Let us take a moment to pray. Gracious and Heavenly Father, we thank you, God, for what you have done for us, Lord, because of your unfailing love, Lord Jesus. Because of your unfailing love, Heavenly Father, you call us into a beautiful relationship with you, O God, and we are able to call you Abba, Father, by your Spirit, O God, who lives within us. And I thank you, Lord, for that privilege. Adonai, you alone are worthy to be praised. And because of who you are, God, we see that you are
are the true living God, that you are the God who supplies for our needs. You are God who is Jehovah Rapha, our healer. You are God who is Jehovah Nissi, our banner. The righteous shall run unto the name of the Lord, and they shall be saved. You are our refuge and our strength, our fortress and our deliverer. You are the rock on whom we stand. Lord Jesus, though we may fall, you will pick us up from the miry clay, and you will put us on the rock to stand. We thank you, God, for whatever evil had tried to come against us. Lord, if you are for us, who can be against us? And you are the God who will not let the gates of hell prevail against your church, God. You are the God who will build the kingdom. And we thank you, God, for our eyes are fixed upon you, the author and perfecter of our faith. You are Jehovah Shalom, the God of peace. Those of you that are seeking our Lord, that need an instance of peace in your life, God is saying, come unto him, and he will deliver you, and he will restore you, and he will give you peace. When you seek God and seek him alone, when you seek ye first the kingdom of God and his righteousness, all these other things shall be given unto you. Our God, who is a God who will give you peace not like this world. He is a God who has overcome the things of this world. So fear not, for he is with you, and he has enabled you to overcome. He has never left you nor forsaken you. Our God will carry you through in the valley, in the midst of the storm, in the mountains. He hasn't left you. He will hold you by his righteous right hand, and he will deliver you. He will carry you through even when it feels like you are put into a den of lions. Our God is a God who is able to shut the mouths of the lions. So shout in victory, because he will give you that victory. Shout in faith, because he will do it for you. When you believe, all things are possible, because nothing is impossible with God. We praise you, Lord. You are worthy. You are worthy. Let your heavenly host join us in praising, because you alone are worthy. God of Abraham, Isaac, and Israel, you who never changes. Holy, holy, holy are you, Lord God Almighty. Blessed be the name of the Lord God. Seek him first. Keep your eyes upon him, and you will gain the victory. He shall raise you up. You shall soar as on wings of an eagle. You shall run and not grow weary. You shall walk and not be faint. Our God is with you. He has not left you. We thank you, God, that you have promised us all these promises, and they are yes and amen in Christ Jesus our Lord. We receive them in the name of Jesus, we pray. Amen and amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, both now and forevermore. Amen.